神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们，阿们，平安，大家平安，平安，真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们来开始我们的聚会。我还没有开始的时候，我们要祝大家新年快乐，新年蒙恩。好的，我们准备我们的心，我们的敬拜、赞美我们的上帝。我们的感谢他，因为他的恩典，因为他的爱，我们只有今天我们可以进入我们的新年，快快乐乐的。哈利路亚。
奇妙主耶稣，你爱真奇妙，你心是慈爱，显明在我生命中，无限的恩典，你宝贵允许，成就在我的一生中。有许多奇妙事，满心感谢你，唱颂赞美你。我不知该如何报答你伟大的爱，我敬拜你耶稣，直到永远。奇妙主耶稣，你爱真奇妙，你心是慈爱，显明在我生命中，无限的恩典，你宝贵允许，成就在我的一生中。许多奇妙事，满心感谢你，唱颂赞美你。我不知该如何报答你伟大的爱，我敬拜你耶稣，直到永远。只要主耶稣，真奇妙，你心是慈爱，显明在我生命中，无限的恩典，你宝贵允许，成就在我的一生中。你已经为我成就了许多奇妙事，满心感谢你，唱颂赞美你。我不知该如何报答你伟大的爱，我敬拜你耶稣，直到永远。你已经为我成就了许多奇妙事，满心感谢你，唱颂赞美你。我不知该如何报答你伟大的爱，我敬拜你耶稣，直到永远。奇妙主耶稣，你爱真奇妙，你心是慈爱，显明在我生命中，无限的恩典，你宝贵允许，成就在我的一生中。许多奇妙事，满心感谢你，唱颂赞美你。我不知该如何
我敬拜你，耶稣，直到永远。我敬拜你，耶稣，直到永远。我敬拜你，耶稣。感谢你，主耶稣，我们知道你的同在，你的爱带领我们在这个新的一年，我们的赞美敬拜，我们用我们的全心全意更多更多来爱你。感谢你，阿爸。深爱你，耶稣。
来，请大家站起来。来，我请大家跟你旁边的人说新年快乐，万事如意。祝大家可以新年蒙福。我们一起来的。来，我们一起来拍手，我们一起来敬拜赞美我们的神。感谢耶稣让我们新年接近这题，感谢神灵在心中引导我和你，在主里到最后的祝福送给你。新的一年你会更加有力，新的一年你会更加有勇气，新的一年神要成全你祷告的。新的一年，天天喜乐满溢。新的一年，你会更加有力。新的一年，你会更加有勇气。新的一年，你要纵横走遍这地。有信心的你，一定看到奇迹。我先拍手。感谢耶稣让我们新年接近这题，感谢神灵在心中引导我和你，在主里把最好的祝福送给你。新的一年你会更加有力，新的一年你会更加有勇气，新的一年神要成就祷告的，新的一年感谢耶稣让我们新年接近这题，感谢神灵在心中引导我和你，在主里把最好的祝福送给你。新的一年你会更加有力，新的一年你会更加有勇气，新的一年神要成就祷告的，新的一年天天喜乐满溢，新的一年你会更加有力，新的一年你会更加有勇气，新的一年你要纵横走遍这里，有信心的你一定看到奇迹。跟你旁边的人说，新的一年你会更加有力，新的一
家户户庆团圆，祝福你今年好，如意和动物回到，喜洋洋欢呼呼，祝福带到你身旁，在祝你的每一天，得上更新的生命，更上往年。过新年，过新年，家家户户庆团圆，祝福你今年好，如意和同福回到，喜洋洋欢呼呼，祝福带到你身旁，在祝你的每一天，得上更新的生命，更上往年，得上更新的生命，更上往年，得上更新的生命，更上往年。荣耀我们的神，哈利路亚！大家请坐，哈利路亚！恭喜恭喜大家，身体健康，神恩满意。我们要先讲，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年。我们同心祷告，我们为印度尼西亚国家祷告，祝福我们的金总统Bapak Prabowo和副总统Bapak Gibran。金总统是爱这个国家、爱这里的百姓的总统，愿神赐给他们智慧，以某个界定政治各方面的政策。领袖和官员们，求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。印度尼西亚千岛之国，充满主的荣耀，复兴治安稳定，国家繁荣富强。我们也呼求平安领导印尼，求主减少印尼人的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印尼各方面繁荣强盛。我们也祝福我们的总主任杨东宝牧师，求主圣灵恩膏，接作他的仆人，从神而来的启示，揭开天国的奥秘，在这末世的时代，创就更多的灵魂来归向主耶稣，使他继续成为第三个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也祝福我们的蔡加督驻牧师长许愿者一生牧师，求主圣灵赐他有敏锐的灵智和启示，求主加添他各样属灵的恩赐与能力，赐他有健康的身体和力量，成为医生和牧养，接着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。求主祝福他的健康，并他的家人，愿他的妻子奥利菲亚师母、儿女和媳妇和女婿们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝赐福女主人在这个督救堂的牧养事工。阿们。我们也求上帝复兴这个督救，兴起耶利米一代的青年复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，接触圣灵，他们的心性刚强直起来。耶利米的一代既被圣灵充满，对罪绝不妥协，并采取行动，创救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，阿利路亚，阿们。大家请坐，我们一起来听今天的报告。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Singh Putra MT PhD. Untuk gabungan Bandara Service diadakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Benilim. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902.
Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online dimulai pada tanggal 26 Februari sampai dengan 21 Maret 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai dengan 26 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat segera mendaftarkan diri. Dan untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 在我们准备我们的心，我们还没有听主的话语的时候，来，我们一起来敬拜赞美他。心
却也不怕遭害，因为你我同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我一生一生必用你的慈爱，你的恩惠永远跟随我。我且要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。虽然我行过水，它永固，我的心却也不怕遭害，因为你我同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我一生一生必用你的慈爱，你的恩惠永远跟随我。我却要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。虽然我行过水，它永固，我的心却也不怕遭害，因为你我同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我一生一生必用你的慈爱，你的恩惠永远跟随我。我却要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。我却要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。我却要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。Saudara, pujian ini, kalau saudara mengamati kata-katanya, 弟兄姐妹，如果你仔细的看他的歌词， semua ada di dalam Alkitab. 所有的都在圣经里面。 Saya mau mengajak saudara sekali lagi 我要让大家再次 menyanyikan pujian ini, 再唱这首诗歌， bukan hanya sekedar menyanyi, 不单单只是唱诗歌而已， tapi setiap kata, setiap kalimat dari pujian ini 但是每一句这在诗歌里面的， perkatakan, nyanyikan dengan iman 用你 sungguh-sungguh. 的信心肯定的唱出来。 Saya tahu di tahun ini tidak mudah untuk kita lewati, 我知道今年要让我们过会不简单， tapi di dalam kata-kata lagu tadi, 但是在诗歌里面的歌词， salah satunya yang ditulis di dalam Mazmur 23. 在里面是诗篇第23章里面所记载的。 Kita tidak perlu takut, 我们不需要害怕， sekalipun kita ada di lambah kekelaman, 虽然我们在死荫的幽谷里面， Tuhan menyertai 但是 kita. 耶稣随着我们。 Nyanyikan ini 再一 pujian. 次把这首诗歌再唱一遍，用心的唱， Dengan iman, 用你的信心唱出， sungguh-sungguh iman 认 diyakini. 真、实实在在的唱出来。 因为你
saja. 让弟兄姐妹你们自己唱。Yes, Lord. Kasih-Mu mengalir. 耶稣，你的爱涌流。阿门。 Mengalir kasih-Mu. 耶稣的爱涌流。 耶稣听我们的心声，我们宣誓，我们不怕，因为你与我同在，因为你牵我的手，谢谢你牵着我们的手，你是我的安慰，谢谢你是我们的安慰师。我一生一生必用你的慈爱，你的恩惠永远跟随我。谢谢主耶稣，谢谢你。我全然在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名字到永远。 Ini janji kami Tuhan. 耶稣，这是我们的承诺， Kami mau memuliakan 我 nama-Mu. 们要荣耀你的圣名。 Apapun keadaan kami, 不管我们的环境如何， apapun situasi 不管我 kami, 们的状况怎么样， kami tetap mau memuliakan 我们 Tuhan. 仍然赞美你。 Kami ada di rumah-Mu hari ini, kami mau memuliakan 今天 Tuhan. 我们在你的家中，我们要荣耀你， Lebih dari apapun namamu kami mau 超 tinggikan ya 乎 Tuhan. 任何世上的世界，我们荣耀你的圣名。 Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan 因为耶 kami. 稣，你不曾离开过我们，一步都不曾。 Sebab Engkau tidak pernah membiarkan 因为你也 kami. 不曾离弃我们， Bahkan sekali-kali pun Engkau tidak tinggalkan 真的 kami. 不曾一次也不曾离开过我们。 Terima kasih kalau Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kami menerima kebaikan-Mu. 谢谢你们每一次都给我们机会来领受你的美好， Kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. 你的良善，你的良善以及你的良善。 Bapa, aku minta oleh kuat kuasa 就是我 Roh-Mu, 们请求你，因为你的大能的手 teguhkan, yakinkan, kuatkan umat-Mu 坚固 pagi 我 hari 们， ini. 坚强我们在你的面前里面。 Ketika kami menyanyikan dengan 当我 iman, 们用信心的唱出这首诗歌的时候， kami percaya kuasa firman-Mu 我 bekerja. 们相信你权柄、你的全能在你的话语里面。 Yang sakit Engkau 有 sembuhkan, 病痛的被得医治， yang lemah Engkau 有 kuatkan, 软弱的你被得刚 yang 强， berbeban berat Engkau berikan Yo- kelegaan, 重担你释放安慰。 yang butuh jalan keluar, 需要出 Tuhan 路的 berikan 主 jalan 耶 keluar. 稣，你打开新的出路。 Terima kasih 谢 Bapa. 谢你，阿爸父。 Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah 我们 kami. 相信你在我们的当中， Sebab firman-Mu berkata, 因为你的话语是这么说的： 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. 2个、3个人聚集在一起，奉主耶稣的名， Engkau hadir di 你 tengah-tengah 在 kami. 我们的当中。 Itu sebabnya pagi ini 因 Bapa, 此，之所以今天早晨， hamba minta tidak ada seorang pun yang Kau 你 lewati. 的使女、你的仆人这样子说，你不曾离开过每一个人， Tapi biar setiap kami berjumpa dengan Tuhan 让我 Yesus. 们每一个人的单独与你见面， Mengalami Tuhan Yesus 我们可以 nyata. 经历主耶稣的爱， Berikan kepada setiap kami 赐下于我们所有的人， roh hikmat dan wahyu. 有智慧的、有启示的圣、有灵， Supaya setiap kami semakin mengenal Yesus dengan benar. 使得我们可以真正的认识我们的真神， Dan jadikan mata hati setiap kami menjadi terang. 使得我们的属灵的眼睛也打开亮起来， Supaya setiap kami semakin mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam 使得我们 panggilan-Mu. 都明白在你里面有到底有是哪一种的盼望。
Bapa, kami mempermuliakan 阿 namamu. 爸父，我们真的荣耀你的圣名， Di tempat ini, 在这个地方， datanglah kerajaanmu 让你的国度降临， dan jadilah 让你的 kehendakmu 旨意降临 di 在这里。 tempat ini seperti di 这个 sorga. 地方如同在天上， Karena engkaulah yang mempunyai 因 kerajaan 为你拥有这个权柄、 dan 国度， kuasa 还有全能， sampai 直 selama-lamanya. 到永永远远。 Dan sekarang 那 berbicaralah 现在，耶稣透过我们说话， karena kami mendengar. 因为我们要聆听你的话。 Firman-Mu adalah pelita 你的 bagi 话 kaki 就是我 kami 们路上的灯光， dan terang bagi 也 jalan 就是我 kami. 们路上的光。 Firman-Mu adalah kekuatan-Mu 你 sendiri 的话语也就是你自己的力量， yang menyelamatkan setiap 来 kami. 拯救所有的每一个人。 Dalam nama Yesus, 奉告主耶稣基督的圣名， katakan 我 bersama. 们一起说阿门。 1 menit tepuk tangan buat 一分 Tuhan. 钟，把荣耀最好的荣耀归我们的神，因为他配得。 One 阿 minute 门！1分钟，把热烈的掌声归我们的神。哈利路亚！ Sebentar, sebentar. 等等等等， Sebentar, sebentar. 等等。 1 menit. Enggak sampai 1 menit. 不到 Tetap 1分钟 berdiri. 在我 Saya 们 mau 继续 kasih 站 tahu, 起来。我跟大家说， kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang bertanya, 如果当中有人在问号的时候， kok ini ibadah di Mandarin, ada tepuk tangan, ada sorak-sorai. 如果在中文堂你觉得说啊，干嘛有拍照啊，有喜乐啊， Itu bukan karena mau-maunya kami. 这不是我们要的。 Tapi Alkitab yang 但 ngajar 是 kita. 圣经是这样的教导我们的， Di dalam Mazmur 100, 在诗篇第100 ayat yang kedua, 第2章2节， dikatakan di sana, 它里面是这样说的： beribadahlah kepada Tuhan dengan 那 sukacita. 么带着喜乐的心来敬拜我们的神。 Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita itu yang ajarkan Alkitab. 所以 Firman 刚 Tuhan. 才所说，我们带着喜乐来敬拜神，是圣经教我们的耶。 Alkitab tidak berkata, 圣经没有这么说。 beribadahlah kepada Tuhan dengan sedih. 然后你带着伤心的心来敬拜我们的神， Beribadahlah dengan duka cita. 然后带着哀伤的心来敬拜我们的神。 Tapi Alkitab 但 berkata, 是圣经是这么说的： beribadahlah kepada Tuhan dengan 带着 sukacita. 你喜乐的心来敬拜我们的神， Datang ke hadapannya dengan 来到他 sorak-sorai. 的面前，带着满满的高兴喜乐。 Jadi kalau di tempat ini ada suasana sukacita, 如果在这个地方，你可以感到这个喜乐， ada sorak-sorai dalam 还有 ibadah, 拍手鼓掌， itu ada di sini. 那么这个都是记载在圣经里 Itu 面的。这个 Alkitabiah. 是圣经说的。 Kita beri sorak-sorai 我 tepuk 们 tangan 再一 sekali 次把 lagi. 荣耀归 Katakan, 我们的神。 Haleluya! 哈利路亚！ Haleluya. Haleluya. Amin, Haleluya. amin, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu 请坐，大 Saudara. 家请坐。 Kita bukan hanya bersuka cita 我们不单单只是喜乐而已， karena kita ada di tahun baru Imlek. 因为我们在新的农历新年， Tapi kita bersuka cita karena kebaikan 但 Tuhan. 是我们喜乐是因为神的良善。 Itu sebabnya 之所以， rasanya belum terlambat 那我还觉得不迟， untuk saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi yang 跟 merayakannya. 大家说一声新年新春快乐， Haleluya. 哈利路亚！ Nah, Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹们， saya coba mempelajari sebenarnya inti dari Imlek itu apa sih? 那么我试着去了解到底这个农历新年春节是什么呀？ Makna dari Imlek itu apa sih? 那么它这个农历新年的含义到底是什么呀？ Nah, saya coba mencari banyak apa namanya? 你说 Ya, mencari banyak sumber yang saya coba lihat, saya pelajari. 我试着去寻求了，累积了这个能够可以证明、可以解释的， Dan saya simpulkan, 我就把它做个总结。 maka Imlek itu sesungguhnya adalah 农历新年的真正的意思就是， itu tentang kerukunan, 那就是我们可以和谐， tentang saling menghormati, 那我们互相的尊重， tentang saling mengasihi, 就互相的相爱， tentang saling memberi, 互相的给予， tentang saling membagi satu dengan yang lain. 关于就是怎么样跟其他人分享， Bahkan yang luar biasa, 甚至更棒的是， makna atau arti Imlek, inti Imlek adalah
bersyukur kepada 那就 Tuhan. 是你要感谢神，在这个农历新年的含义里面。 Itu sebabnya tidak ada alasan menurut saya kalau kita anak-anak Tuhan merayakan Imlek berdasarkan yang saya sebutkan tadi. 之所以我觉得我们这样子的意思，我们来庆祝我们的农历新年是不过分的。 Karena kalau kita bicara soal mengasihi, Yesus mengajarkan tentang kasih. 如果我们在讲到这个互相相爱的时候，耶稣自己教导我们怎么去相爱。 Kalau kita melakukan atau memberi, Nah. Alkitab atau Yesus mengajar tentang memberi. 那么，如果我们在讲到给予付出的时候，耶稣也是一样，他也教导我们怎么样给出。 Jadi hari ini maksud saya begini. 之所以我今天的意思是这样的。 Kita yang anak-anak Tuhan itu harus lebih lagi dalam mengasihi, dalam memberi. 那么，我们成为神的儿女，我们要比一般人还要更多的相爱，更多的付出，更多的给予。 Bukan hanya ketika kita merayakan tahun baru Imlek kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita, keluarga kita. 而不单单只是在这个节日，在这个春节的时候，我们表明就是我们爱我们的家人，我们爱我们的弟兄姐妹，我们爱我们的邻居。 Tapi mengasihi itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. 但是我们成为神的儿女，要变成我们生活的方式。 Memberi bukan karena kita supaya mendapat nama atau semakin diperhatikan, tetapi karena kasih Kristus yang telah diberikan kepada kita, maka kita bisa memberi. 那么，如果我们给予的话，不是因为要人家知道我们是谁，哦，你做的多棒，你做的多棒，不是因为这个缘故，是因为耶稣已经给了我们，所以我们应该要给的。 Intinya adalah kita harus menerapkan hal-hal tadi, baik itu kasih perhatian kita, mungkin itu pertolongan yang kita berikan kepada orang-orang yang lain, bahkan bukan hanya orang-orang yang percaya. 我们要重点的代表就是我们必须要把我们刚才说的相亲相爱啦、给予啦、和谐这一些，我们都要表露出来、做出来。 Itu yang harus menjadi penekanan kita setiap hari atau menjadi praktek kita setiap hari. 这个就是我们每一天的日常生活里面必须要做的。 Jangan sementara kita merayakan Imlek sebagai anak-anak Tuhan tentunya. 身为神的儿女，当我们庆祝这个春节的时候， Padahal tadi saya katakan itu bahwa sesungguhnya adalah tentang saling menghormati, saling mengasihi, memberikan kasih kita kepada orang lain. 我刚刚才跟大家解释，就是说我们要互相的相亲相爱啊，给予啊，然后我们要付出呀。 Ada di antara kita yang belum berdamai dalam keluarga. 那我们在当中，或许有人跟我们的家人还不达成和谐。 Justru kita harus menjadi terang dan garam di tengah-tengah keluarga kita yang belum mengenal Yesus. 那么，其实我们应该要做，就是在我们的家人当中还没有认识主的时候，我们变成他们的盐，变成他们的光，变成他们的榜样。 Ketika saya mendoakan atau berdoa untuk pelayanan hari ini. 当我在祷告来准备今天要跟大家分享什么的时候， Ketika saya mempersiapkan tentang mengasihi dan memberi. 当我来准备这个相爱以及给予的时候， Di roh saya ada sesuatu yang rasanya mungkin ada di antara saudara yang harus membereskan. Khususnya tentang kasih. Karena engkau belum berdamai dengan kakakmu, kokomu, cicikmu, mungkin kepada mertuamu. 所以当我在准备，我灵里面有一股就是感觉到、感受到，可能当中在这里对弟兄姐妹，不管是你的家人、我的大家庭，或者你兄弟姐妹，还存着耿耿于怀的心。 Justru kita sementara merayakan Tahun Baru Imlek, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita harus renungkan dan pikirkan dan buat kita sendiri adalah semakin, memiliki semangat yang lebih lagi dalam mengasihi. 那么，我们在庆祝这个春节的这个气氛里面呢，其实我们成为基督教，成为神的儿女，我们一定要比这个爱还要更大。 Kita harus memiliki semangat lebih lagi dalam memberi. 我们必须要在爱里面努力的加油去爱他们。 Dan kita harus membangun dan meningkatkan semangat itu terus-menerus dalam hidup kita. 那么我们必须要把这股力量每一天都给它增长、增加。 Baik itu semangat dalam mengasihi maupun semangat yang lebih lagi dalam memberi. 不管是在互相相亲相爱，或者这个给予的这个骨气比较大一点。 Kita lihat yang pertama.
我们来打开看一下第一个， Mengapa semangat memberi itu penting? 为什么这个你要有一股这个给予的很重要呢？ Mengapa membangun semangat dalam mengasihi maksud saya itu penting? 那为什么这个互相相爱的这股力气会那么的重要呢？ Nah, saudara bisa lihat dalam Markus pasal 12我们可以打开我们可以从马可福音第12章 ayat 28 sampai 31. 28节到31节里面， Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. 我先念一下。 Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? 那么有一个文士来听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：“诫命中哪一个是第一要紧的呢？” Nah, saudara perhatikan ayat 29. 看一下第29节， Jawab Yesus, 耶稣这么回答的说 hukum yang terutama ialah,：“ 第一要紧的是， dengarlah hai orang Israel, Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. 以色列呀，你要听主我们的神是独一的主。” Tapi ada hal yang penting juga yang disebut sebagai hukum yang terutama selain Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. 那么在诫命当中，还有更重要的是，除了我们耶稣是独一的主之外， Ayat 30 berkata, 第30节是这么说的。 Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 阿们，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。 Apakah ini kondisi kita hari ini? 那今天我们的状态是不是这样呢？ Bahwa kita semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. 那么我们做到了吗？尽心、尽性、尽意、尽力爱我们的主呢？ Dan ayat yang ke-31 31节， yang tidak kalah penting, 这个也蛮重要的。 dan Yesus katakan di sana, 那里耶稣这么说的， dan hukum yang kedua ialah, 启示的就是说， ini perhatikan baik-baik, 请看清楚了呀。 kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 要爱人如己。哇哦， Di situ dikatakan kasihilah sesamamu manusia. 他说爱你的兄弟姐妹， Saya menangkapnya 我是这么解说的， bukan hanya terhadap orang-orang Kristen, 不单单只是给基督徒而已， tapi kepada setiap orang atau setiap manusia kita Tapi- perlu mengasihi. 对于任何人类，我们都必须要互相爱护。 Dan di situ dikatakan 在那边也是这么说的， tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. 在没有比这两条诫命更大的了。 Itu sebabnya hari-hari ini 因此近期内 sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, 成为信者、成为信徒、神的儿女们， kita perlu melatih diri kita untuk terus meningkatkan semangat mengasihi kita lebih dari yang kemarin. 如果我们必须锻炼我们自己，更爱比之前还要更爱别人。 Karena menyatakan kasih, memberi kasih, itu ajaran atau perintah Tuhan sendiri. 因为如果你要相亲相爱的话，这个是神教导我们的。 Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan. 我曾经遇过一个神的儿女， Pak, saya hanya mau mengasihi yang seiman dengan saya. 他跟我说，我只要爱跟我同姓的人， Hanya dengan yang seiman. 那我们信徒我可以爱他。 Lalu saya bilang sama ibu itu nggak ada ayatnya, Bu. 那我跟他说，在圣经里面没有记载这一段的。 Mungkin Alkitab kita berbeda. 或许我的圣经跟你的圣经不一样， Karena Alkitab saya mengajarkan dan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi sesama manusia. 因为我的圣经里面，耶稣也是教导我，就是我们要互相相爱， Tidak peduli dia suku apa, 不管他是哪一个种族， etnisnya apa, 不管他是哪一个皮肤人， agamanya apa. 他的宗教是什么，
Yesus mau kita mengasihi. 耶稣要我们相亲相爱， Yang mengerti boleh katakan 明 yes. 白的说 yes。 Justru di tengah-tengah mungkin ada saudara dari saudara yang merayakan Imlek sebagai orang percaya, belum percaya, mereka harus melihat kasih Yesus itu nyata dalam hidupmu. 那更加的就是说，当我们在庆祝这个农历新年的时候，我们的大家庭有的还没有信主的话，那这个就是我们的机会来表露说，我们就是神的光。 Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. 在约翰福音第13章第34以及35节， Yesus berkata, 耶稣这么说的： Aku memberikan perintah baru kepada kamu, 我赐给你们一条新的诫命， yaitu supaya kamu saling mengasihi. 乃是要叫你们彼此相爱， Saling 彼此 mengasihi. 相爱。 Sudahkah itu kau lakukan? 那你是否做到了呢？ Kalau ada yang tadi saya bilang bahwa ada di antara kita yang belum berdamai dengan saudaramu, 如果我刚才说过的，如果你跟你的弟兄姐妹啊、家人还没有和谐的时候， saya mau katakan berdamailah. 我要跟你说，找他们和谐， Jangan hanya gara-gara tanah 70 meter persegi saudara berantem. 不要因为一块土地70 meter， 然后你就跟他吵架。 Saya nggak tahu kenapa saya ngomong begini. 我不知道我为什么会这么说耶。 Tapi kalau Roh Kudus taruh di hati saya untuk saya katakan, 如果这个圣灵把它放在我心中，让我讲出来的话， mungkin ada di antara kita yang perlu introspeksi diri. 或许在当中，耶稣要提醒我们，你要反省。 Allah merindukan saudara dan saya menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. 耶稣很期望我们在这个世界当中成为世界的盐以及世界的光， Lewat kasih yang kita nyatakan. 透过我们的爱来表露出来。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di ayat 35 dalam Injil Yohanes 13 tadi, 在约翰福音第13章第35节里面， dikatakan bahwa semua orang akan tahu 他们说：“你们所有的人， bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. 你若是彼此的相爱的心，众人因此要认出你就是我的门徒了。” Bagaimana kita bisa dilihat orang bahwa kita ini murid Yesus? 那怎么样人家可以认定我们是神的门徒呢？ Bukan karena harta kita banyak, 不是因为我们很有钱， bukan kita punya rumah 4 tingkat, 不是因为我们的有住的地方4层楼， bukan karena kita berpendidikan tinggi. 不是因为我们的学历很高， Tapi Yesus 但 berkata, 是耶稣是这么说的： orang akan melihat kamu sebagai murid-muridku 众人会看到你是我的门徒的时候， jikalau kamu saling mengasihi. 如果你彼此的相爱。 Doa saya jemaat Tuhan yang ada di Mandarin 我这样子的 Service, 祷告，在中文堂的所有的教友们， jemaat yang saling 就是我 mengasihi. 们是互相彼此相爱的。 Sudahkah saudara kenal dengan yang sebelah saudara? 那请问你知道你旁边是谁吗？ Nah, kasih adalah hukum yang utama. 那么这个爱呢，就是第一个重点的， Dan karena kasih adalah hukum yang utama, 那就是因为它是第一要紧的， itu harus dipatuhi. 所以我们必须要遵守。 Yesus tidak pernah berkata kalau kamu bisa, 耶稣没有曾经跟我说，如果你做得到， kalau kamu mau saling mengasihilah satu dengan yang 如 lain. 果你要的话，那你就互相的彼此相爱。 Tapi kasih adalah hukum utama. 但是耶稣说，爱就是第一个绝命来的，要紧的。 Suka tidak suka kita harus belajar mengasihi 喜 sesama. 不喜欢，我们要学习如何去彼此的相爱。 Bahkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita dan kekuatan kita. 让用我们的尽心、尽心、尽力、尽其来爱神。 Kasih bukan hanya sekedar hukum yang utama 它不单单只是第一个要紧的， yang kita harus taati karena itu perintah, 因为我们必须要遵守它，因为是神命令下来的。 tapi kasih juga harus diwujudkan dengan bukti nyata bahwa kita saling mengasihi. 那这个爱呢，必须要表露出来，是用我们的真实的行动来表出。 Dan kasih yang sejati, 真实的爱， Alkitab berkata, 圣经这么说的， kasih itu sabar, 他是说恒久忍耐， kasih itu murah hati, 又是慈爱，
Kasih itu tidak cemburu. 又是不嫉妒， Kasih itu tidak 不 sombong. 自夸。 Kalau kita bicara soal kesombongan, 如果我们在讲到自夸， apa yang saudara mau sombongkan? 那你有什么可以骄傲的呢？ Saya selalu mengingatkan istri saya, 我常常提醒我的太太， kalau kita bisa sampai sekarang ini seperti ini, 如果我们如今像我们今天所有的， itu karena ada orang-orang yang berdoa 就 buat 是 kita. 因为有一些为我们祷告的人， Baik itu yang kita kenal maupun yang tidak kita 不 kenal. 管是我们认识的或者我们不认识的， Pernahkah kamu berpikir, 你是否这样想过呢？ bukan karena hebat kita, 不是因为我们多伟大， karena ada orang-orang yang berdoa yang saya kenal atau tidak saya kenal, 就是因为有一些我认识的跟不认识的人为我们代祷， nggak ada alasan untuk membusungkan dada. Nih 之所 gua 以 nih. 没有任何理由让我们自夸。 Hari ini pun saya bisa berdiri di sini karena ada yang berdoa. 今天我可以站在这里，也就是有人为我祷告了。 Dari tadi malam, pagi tadi saya bilang, Sister Linda, tolong doakan saya. 从昨天晚上，今天早上，我跟那个 Linda 的姐妹说，为我祷告。 Saya tidak bisa apa-apa tanpa campur tangan Roh Kudus. 我什么都做不到，如果神不在我的当中动工。 Kita ada di sini karena ada orang-orang yang berdoa. 我们可以在这个地方，就是因为有人为我们祷告。 Itu sebabnya Yesus mengajar, 之所以耶稣这样教导我们的， kasih itu tidak sombong. 我们的爱是不自 Kasih itu 夸 murah 的， hati. 爱是慈爱的， Kasih itu sabar. 爱是恒久忍耐的， Kasih itu tidak cemburu. 爱是不嫉妒的。 Tidak cemburu bukan karena, ya maksud saya begini, orang lain diberkati, kita harusnya ikut bersuka cita. 那不嫉妒的意思就是说，别人被祝福，我们应该为了他高兴。 Tapi kalau kita mau jujur, kita tidak seperti itu. 但是我们要坦白的话，可能我们做不到这一点。 Tapi hari ini saya percaya, 但是今天我相信， kita belajar satu hal. 我们学习一件事， Kita harus punya dan meningkatkan semangat kasih kita lebih lagi. 我们要把我们心中里面的一股爱人的力量再增加， Nah, hidup dalam kasih 活在爱里面， berarti membuang sifat egois. 也代表这是我们放弃了我们的需求。 Hidup dalam kasih juga berarti dengan kata lain, 活在爱里面，也可以换句话这么说， tidak lagi mementingkan diri sendiri. 已经不看自己的需要了，不自私。 Orang yang penuh kasih, 充满爱的人， dia selalu bilang, 他会时常这么说： we are team, we are family, we are one. 我们是一组的人，我们是一团队的人，我们是合一的。 Saya butuh Anda, 我需要你， Anda butuh saya. 你也需要我， Kita bisa bekerja 我们 sama. 会互相的工作。 Hari ini, 今天， apakah sebagai pengerja kita punya sifat dan sikap seperti 那 itu? 我们成为神的同工里面，我们是否拥有这样的态度呢？ Atau sebaliknya kita berkata, nggak ada dia pun nggak apa-apa kok. 或者相反的，我们说：“哎呀，没有他无所谓的啦， Saya bisa, 我可以的， saya mampu. 我有办法的。 Nggak bisa saudara. ”不可以，不能这么说。 Tapi waktu kita hidup dalam kasih sungguh-sungguh, 当我们真正活在这个爱里面的时候， maka saya percaya 那么我相信 ada kuasa Allah yang bekerja dengan luar biasa. 神的大能的全能都在我们里面动工， Karena kita sedang menghidupi dalam ketaatan yang dia ajarkan kepada kita. 因为我们正在模仿，就是让上帝的榜样遵行他。 Nah yang kedua yang perlu kita bangun, 第二个，我们必须要建造的是， selain kita harus bangun juga semangat kasih kita yang lebih lagi, 除了我们要把我们的爱要更增加更大， bangun juga yang namanya semangat memberi, spirit memberi. 那给予的这样的力气力量也是要增加。 Nah yang saya coba pelajari dan catat, 我在学习的以及我记下来的， bahwa memberi atau berbagi adalah sebuah tindakan 那么这个当我们给出、付出、分享，也是一个 di 行 mana, 动。 di mana kita memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. 当我们拥有的什么，我们给出给别人， Lewat memberi atau berbagi, 透过这个分享， sebenarnya kita sedang menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. 可以代表着我们在关心这些其他人。 Tidak mungkin orang yang memiliki kasih tidak memberi. 如果说你有爱的话，你不可能不愿意付出。 Dan sebaliknya orang yang memberi
dia pasti punya kasih. 那换句话来说，当你付出的话，你一定满满的爱。 Kita perlu berbagi 我 sungguh-sungguh. 们必须要分享， Kita perlu meningkatkan spirit atau semangat memberi atau berbagi. 那么我们必须要把我们里面的那种力量要给别人的话，要把它增大。 Bukan karena supaya kita dapat nama orang bertepuk tangan. 不是因为我们被出名了，人家都认得我们，我们得到了奖赏。 Tapi karena kasih Kristus itu yang sudah kita alami, kita bagikan lewat memberi 那么 dan berbagi. 因为我们从神而来得到的爱，我们用我们的行动付出来回应神的爱。 Mungkin saudara bertanya, memberi atau berbagi itu penting? 那可能你这么问，那你觉得分享重要吗？ Penting dilakukan? 需要做吗？ Jawabannya yes. 当然，答案就是对的耶。 Nah, saya coba catat 所以我试着把它记下， ada 5 alasan mengapa kita memberi atau berbagi. 总共有5个理由，为什么我们要分享？ Bukan karena pemikiran kita belaka, 不是因为单单只是我们想而已， bukan karena hanya kemauan dan keinginan kita semata, 而不是单单只是我们愿意而已。 tapi paling tidak kita kenapa memberi dan berbagi itu penting karena ada 5 alasan yang tertulis di dalam Alkitab. 那么就是因为这个5点记载在圣经里面，我们必须要做出这个分享。 Nah, yang pertama yang saya pelajari dan 那 temukan 第一个我学习以及我寻找到的， bahwa memberi atau berbagi itu merupakan perintah Tuhan Yesus. 那么这个分享或者给予呢，是神自己的命令来的。 Ingat, perintah harus ditaati. 记住了，命令呢，你就必须要遵守。 Perintah harus diwujud nyatakan 命 lewat hidup 令呢 kita.，透过我们的人生，你必须要活出来。 Apa yang Yesus berikan gambaran dalam 那 Alkitab? 么在圣经里面，耶稣是怎么样做个比喻呢？ Dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang 在 ke-11, 路加福音第3章第11节， Yesus berkata, 耶稣这么说的。 barang siapa mempunyai 2 helai baju, 约翰回答说：“有2件衣裳的人， lihat baik-baik ini, 清楚看好了， hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. 就分给那没有的。 Beberapa waktu yang lalu, 过去 kira-kira di tahun 2024 bulan Oktober, 大概在2024年的10月份， saya tidurnya cukup sore hari. 那我在睡的时候，大概傍晚的时候我就睡了。 Tiba-tiba sementara saya tidur, 突然在我在睡觉的当中， saya mendengar orang ribut sekali. 我听到好吵哦，有很多人在吵闹。 Lalu saya membuka mata. 那我就睁开我的眼睛， Saya terbangun dan saya lihat jam kira-kira setengah 12 lebih. 那我就看一下哦，眼睛大概差不多11点多。 Setengah 12 malam. 11点多晚上， Saya keluar dari kamar 我就离开我的房间。 dan saya pikir itu di depan rumah saya ribut. 那我大概觉得可能是在我的院子的前面有大吵大闹。 Saya buka vitras. 那我就打开我的窗帘， Saya kaget 我惊呆了， di depan rumah saya, 在我的前面院子前面， bahkan di depan pagar pintu rumah saya, 甚至在我的门墙前面， penuh dengan orang. 满满的人。 Dan yang lebih mengagetkan saya, 让我更吃一惊的是， di depan rumah saya persis di sebelah kanannya terbakar rumah itu. 那就是在我的前面的右手边那边火灾， Orang sudah ribut. 他们在吵， Pak, keluarkan mobilnya. 说先生啊，把你的车开走。 Bagaimana saya mau keluarkan mobil? 啊，我怎么样把车开走呢？ Dan tidak ada jalan lagi untuk mobil keluar. 那在那路都已经被人堵住了。 Saya dan istri, 我跟我的太太， kita berdoa, 我们祷告， minta hujan turun. 让下雨可以降下， Karena kita percaya bahwa kuasa Allah itu nyata. 因为我们相信神的权能是真实的， Minta maka kamu diberi. 所以你要求，那么你会得着。 Saudara boleh percaya atau tidak? 你可以相信，也可以不相信。 Hujan turun. 雨真的下了，哇！ Api mereda. 所以那个火就开始降了。 Dan setelah mobil pemadam kebakaran selesai memadamkan api, 那这个消防员已经把火灭掉了。
Dan hujan turun dengan luar biasa. 哇，那个雨下了很大很大。 Saya bilang sama istri 我 saya, 跟我太太这么说， siapkan pakaian-pakaianmu dan pakaianku. 那预备好你的衣服，还有我的衣服， Berikan kepada mereka. 给他们。 Satu iman? 同一个信心吗？ No. 没有。 Siapa yang diberkati? 谁被祝福的？ Kita yang taat kepada 我 perintahnya. 们遵行神的话语的人，阿门。 Kasihilah sesamamu 所以要 manusia. 互相彼此的相爱， Dan bukti kita mengasihi. 这个证明我们证明出我们的爱。 Tindakan kita memberi Woman atau does. membagikan apa yang kita punya kepada yang enggak punya dan membutuhkan. 我们的行动就是，当我们有的时候，把它分享出去给那一些没有的。 Dengan cepat yang kedua, 很快的再跟大家说第二点， memberi atau berbagi merupakan ciri pengikut Tuhan Yesus. 那么你要分享以及给予呢，这个就是耶稣基督门徒的特征。 Kalau kita pelajari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, 如果我们在使徒行传第2章这样学习到的， orang-orang Kristen di sana pada waktu itu 在那个时候的基督徒，那个时候， atau jemaat mula-mula memberikan contoh yang luar biasa buat kita yang hidup pada zaman ini. 那么给了我们一个很棒的例子，让我们可以活在这个现在这代。 Mereka saling berbagi, memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya yang lain. Every day mereka praktek 所以他 dalam 们每 memberi dan 一天都做这个行动、这个付出、这个分享，给予他们的弟兄姐妹。 Kisah Para Rasul 2使徒行传第2章 ayat 44 dan 45. 44节跟45节， Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu, apa yang mereka punyai mereka pakai bersama-sama. 那么信的人都在一处，凡物共用。 Nah ini kalau saya coba persempit sedikit, 那如果我再把它缩小一点， ini harusnya penerapannya di Kul. 所以这个应该是我们在小组里面来行动。 Di Kul adalah tempat di mana kita bisa berbagi kasih, bahkan bukti kita mengasihi, kita memberi atau kita berbagi apa yang kita punya kepada yang lain. 那么在小组里面，就是让我们代表着我们爱他们呢，我们的行动就是说，我们给予他们，付出分享给他们。 Bahkan yang luar biasa, 更棒的是， kehidupan jemaat mula-mula 在那时候的教友的们， dalam kalimat berikut 下一段， dikatakan mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka. 并且卖了田产家业。 Bukan mereka jual barang-barang mereka untuk mereka sendiri. 他们不是把他们的产业卖了之后，然后好处就是往自己身上贴， Tapi mereka membuktikan bahwa mereka punya kasih. 但是他们表露出他们有爱， Mereka mau belajar taat kepada perintah Yesus. 他们要遵行神的命令。 Lalu mereka membagi-bagikan uangnya di antara mereka semua menurut keperluan mereka masing-masing. 然后照个人所需用的分给他人。 Ini yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. 那么成为神的儿女，就是这样子的心态，这样的态度，必须要让我们的生命里面活出来。 Spirit ini yang harus kita terus latih dan kembangkan. 这样子的属灵，这样子的灵，就是我们必须要锻炼，让它可以活出来。 Di luar sana, 在外面， orang banyak sedang menantikan saudara dan saya 很多人期待着你和我， untuk menyatakan kasih 让 Kristus 我们来显出神的爱， dengan nyata, 真实的爱， dengan konkret 就是完整的爱， setiap hari. 每一天。 Yang ketiga, 第3点， memberi atau berbagi merupakan wujud kasih kita kepada sesama. 那么分享或者给予是对于他人爱的形式。 Nah, dalam Markus pasal 12 ayat 31, 在马可书第12章31节， dan hukum yang kedua, 其次 kasihilah sesamamu manusia 就是说爱人如己， seperti dirimu sendiri. 就好像你自己咯。 Dan tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum 再 ini. 没有比这2条绝命更大的了。 Dengan kata lain, 换句话来说， Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， kita hari ini 我们今天 diingatkan kembali 再次被提醒着，
Dan kita diajak kembali 那么我们在被邀请着， untuk mengasihi. 让我们彼此相爱， Bukan hanya sekedar lip service atau dengan perkataan kita. 而不是只是口头说而已。 Tapi Tuhan sedang mau melihat 但是上帝神正在观察 anak-anaknya saudara dan saya 他的儿女们，你和我 menyatakan kasihnya 怎么样来显然他的 dengan 爱， perbuatan yang konkret dan nyata. 透过真实完整的行动， Setiap hari. 每一天。 Nomor satu yang perlu kita 第 lakukan 一件事，我们务必要做的是， di Yerusalem kita sendiri, 在我们自己的耶路撒冷， di tengah-tengah keluarga kita sendiri. 在我们的家人当中， Seberapa kita peduli terhadap keluarga kita? 有多少的关心在我们的家中呢？ Bisakah hari ini 今天可以不？ Tuhan mendapatkan engkau dan aku 耶稣找到你和我， mau mempraktekkan bukan hanya kasih, tetapi semangat berbagi dan memberi. 不单单显然出他的爱，但是我们要做出分享跟给予这个行动。 Kiranya Tuhan dapat menemukan kita 愿 hari ini. 上帝可以寻找到我们是这样的， Bukan hanya dengan mulut mengasihi, 在不单单是用口头的爱神， tapi dengan tindakan yang nyata lewat memberi atau berbagi 但是 kepada orang yang membutuhkan. 透过我们的行动，透过我们的爱来表露出来爱其他的人。 Nomor satu adalah keluarga kita sendiri. 第一件事就是我们自家 Saya 人。 ulang, nomor satu adalah keluarga kita 我重 sendiri. 复，就是我们自家人。 Kenapa saya ngomong ini? 为什么我要这么说？ Karena seringkali 因为许多时候， orang lebih banyak menyatakan kasih dalam memberi, memperhatikan atau berbagi kepada orang lain. 那么他们只注重就是说，他要分享，他要给予对于别人。 Tetapi terhadap keluarga sendiri, saudara sendiri, seolah-olah kita menutup mata. 但是对我们自家人，对我们兄弟姐妹，我们好像睁一只眼闭一只眼 Kalau 看不 saudara 见。 belajar dalam kitab Galatia, 如果我们在加拉太书里面所看到的， berbuat baik kepada semua orang tetapi yang terutama kepada saudara seiman. 那么他说，你可以对彼此相爱、彼此爱护，但是其中的还是要给家人第一。 Yang keempat, 第四个， berbagi atau memberi itu membuat kita berbahagia. 那么当我们分享或者我们给予的话，会使我们开心。 Kita baca pasal 20 dari kitab Kisah Para Rasul, 我们把《使徒行传》第20章第35节这么说的， ayat 35, 第35节， dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, 我凡事给你们做榜样， bahwa dengan bekerja demikian, 叫你们知道， kita harus membantu orang-orang yang lemah. 应当这样子劳苦付出软弱的人， Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, 又当纪念主耶稣的话， sebab Yesus sendiri telah mengatakan, 说 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 是比受更有福。 Saya harus berhenti, saudara. 我必须要停下来， Saya merasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. 我感觉到神在当中。 Memberi atau berbagi, 你要分享或者给予， itu tidak hanya terbatas dalam bentuk materi, 这个不单单只是讲到金钱而已， seperti uang, 好像钱、 barang, 物件、 makanan. 食物。 Tapi yang paling penting hari ini, 但是今天最重要、最重点的， berikan kesaksian hidupmu yang telah berjumpa dengan kasih Kristus dalam hidupmu. 把你在人生里面遇见神的真实的见证做出来。 Saya undang imam musik pemuji penyembah 可 ada di 以 tempat. 请那个音乐团的，还有唱歌的， Berapa banyak Bapak Ibu Saudara 有多少位弟兄姐妹 yang mau berkata, 也要这么说？ aku mau taat akan perintahmu. 我要遵行神的诫命， Aku mau lebih punya semangat lagi dalam 我要 mengasihi. 拥有更多的力量来爱神。 Dengan menyatakan kasih itu lewat berbagi atau memberi. 透过我们分享的来显出我们的爱。 Bukan hanya materi tadi, 不再讲到不单单只是金钱而已， tapi saksikan 但是做见证， bagaimana pengalamanmu, perjumpaanmu dengan Tuhan. 你和神遇见的、经历的是如何。 Kalau saudara orangnya yang mau berkata, ini aku 如 Tuhan, 果这种人是你的话， mari berdiri 我 bersama-sama. 可以邀你一起站起来。
Sambil saudara menyanyi, buka hatimu. 当你在唱诗歌的时候，请你打开你的心。 Salah satu bukti kasih Tuhan, 其中一个爱的例子， Dia memberikan nyawanya 他把他的生命给我们， supaya saudara dan saya 使得你和我 dibenarkan 得着真理， dan menerima kehidupan yang kekal. 以及得着永恒的生命。 Siapkan hatimu, 预备你的心， kita akan memasuki 我 perjamuan 们 kudus. 要进入我们的圣餐。 Saya undang hambanya. 在今朝地上，你我在安息水边。虽然我行过水的幽谷，我的心却也不怕遭害，因为你同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我一生一世必有你的慈爱。 Kita akan masuk perjamuan kudus. 我们要进入我们的圣餐。 Bapak Ibu yang belum menerima 如果你还没有拿到圣餐的 roti 人， dan anggur, bisa angkat tangannya yang 可 belum 以把 menerima. 手举高，我们的同工会给你。有吗？有还没有拿到的吗？ Terima kasih untuk firman Tuhan 谢谢上帝的话语， disampaikan melalui hambanya 透过 Bapak 他的 Pendeta 仆人把 Adi Putra. 阿迪布拉。 Kita akan masuk perjamuan kudus. 入我们的圣餐， Perjamuan kudus adalah bukti daripada kasih Tuhan kepada saudara dan 这个 saya. 圣餐就是神代表神对我们的爱。 Dan itu perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. 再次说，这个圣餐是神自己的圣餐。 Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. 这个圣餐也代表就是神死了之后，神再一次来到这个世上。 Setiap kali kita masuk dalam perjamuan 我们 kudus, 进入这个圣餐的时候， inilah pesan Tuhan. 这个是神所纪念我们的， Ini adalah peringatan 神所要我们如此行。 akan Tuhan, 对于神， akan kebaikan Tuhan Yesus. 对于神的良善， Kita adalah umat tebusannya. 我们是神所赎 Kita 回来 adalah 的， umat 我们 kesayangannya. 是神所宝贵的， Kita adalah umat 我们 perjanjiannya. 是神所立的新约的人， Supaya kita lebih dari mengasihi Dia. 让我们更爱 Nah, 他。 Yesus yang lebih dahulu mengasihi saudara 因为 dan 耶稣是 saya. 先爱你和我， Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Siapakah kami ini Tuhan? 神，我们到底是 Sebelum 谁呀？ kami mengenal 我 Engkau, 们未认识你之 kami 前 semua，adalah orang 我 yang 们所有的 berdosa. 人是犯罪的人， Upah dosa adalah maut, 我们的奖赏是死 mati dan 亡， terpisah dari Engkau. 然后与你分离。 Tapi Engkau yang tidak berdosa, 但是因为你没有罪， rela turun dari surga yang mulia, 愿意从天上下来， menjadi manusia, 成为人类， menderita, 受苦， gantikan kami. 换取我们。 Sungguh kalau kami pikirkan ya 如果 Tuhan, 我们真正的回想， betapa baiknya Engkau. 神如何的美 Engkau 善， jadikan kami anak-anak-Mu. 你让我们成为你的儿女 Engkau 们， tuntun 你 kami. 引导我们， Engkau bela 你 kami. 辩护我们， Engkau berkati 你 kami. 祝福我们。 Saat ini 现在， Engkau ingat ya Bapa, 你是我 Engkau 们的 ingatkan 安父， Bapa, kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, 你的荣耀正在 memenuhi 盖满着 jemaat-Mu, 你的教会、你的教 memenuhi 友， setiap 充 hati 满着 kami. 所有我每个人的心。 Tuhan Yesus mau memberkati saudara dan saya 耶 melalui 稣 perjamuan 透过 kudus 这个 ini. 圣餐要祝福你和我， Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan benar. 但是耶稣要我们喝以及吃， Jangan 这 ada 个是用对的 simpan 方式， Ganjalan, 不要藏， dendam, 不要藏你的 sakit 罪、 hati, 你的恶、 apapun juga. 你 Mari 的 saat 仇 ini 恨。
但现在 kita lepaskan pengampunan 我们释 orang yang 放 bersalah 饶 kepada 恕 saudara 对 dan 那 saya. 些所犯错的人， Apapun itu. 不管什么形 Jika 式。 kita mengaku dosa kita, 如果我们亲口 maka 承认 Tuhan 我们的 adalah 罪， setia 那 dan 么 adil. 神是信实的 Dan 神， Tuhan 公平的 akan 神， mengampuni 神会 segala 原谅 dosa 我们所有过 dan 犯， menyucikan 乃会洁净 kita dari 我 segala 们从所有的 kesalahan kita. 我们的过犯。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你，阿爸 Kau 父， baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. 你美善，你 Terima 真的 kasih 很 untuk 美善。 darah-Mu 谢 yang 谢 menebus 你， kami. 谢谢你，阿爸父， Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah 谢 di 谢 kayu 你的 salib. 宝血，谢谢你的 Ya 宝血 Aba, ya 流 Bapa, 永流 kalau 在我 kami 们里 ingat 面。 kebaikan 如果 Tuhan, 我们在来想好你的美 kami 善 akan， lebih lagi mengasihi 我们 Tuhan 会 Yesus. 更爱你， Kami akan lebih Kami lagi mengasihi satu dengan yang lain. 更爱彼此。 Kau berikan kami hati-Mu Tuhan. 赐下你的心给我 Hati yang 们， belas kasihan 有怜悯的 akan 心，通过 jiwa-jiwa, 这些灵 akan 命， jiwa-jiwa yang 同学 terhilang. 这些失去 Berikan 的灵 hati-Mu 命， dalam hati 赐下 kami. 你的心给 Jamah 我 kami. 们，让我们 Kuduskan kami. 圣洁我们， Sucikan kami untuk makan dan untuk minum tubuh 让我 darah-Mu 们配 Yesus. 得领受你的身体、 Engkau 你的肉 kuduskan，setiap para pelayan-Mu 洁净 perjamuan 你 kudus 所有的 ini. 同工里 Dan 面来 kami 做 masuk 这个 perjamuan 圣 kudus 餐 dengan， 当我们 hati 进入这个圣 penuh 餐， ucapan 带着 syukur. 满满的感恩的 Dalam 心 nama，Yesus. 奉告主耶稣基督的名， Amin. 阿 Amin. 门， Amin. 阿门。 Perjamuan 阿门 kudus diperuntukkan untuk mereka yang sudah percaya, 这个圣 anak-anak di 餐 bawah 对于 12 这些 tahun. 信者的人，底下的12岁 Jangan 的小 makan minum 孩， perjamuan 请 kudus 不要 dulu. 领取。 Mari kita angkat roti tangan kanan kita 让我 tinggi-tinggi. 们把这个饼用我们的右手来举上， Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, 就是当日我所传给你们的， telah aku terima dari Tuhan. 人是从主领 Yaitu 受 bahwa 的， Tuhan Yesus pada malam waktu ia 也 diserahkan, 就是主耶稣被卖的那一夜， mengambil roti. 他拿饼起来， Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan 注谢了 berkata, 他撇开又说 Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体，愿你们 Perbuatlah 使 ini 的， menjadi peringatan 你们 akan 应当 aku. 如此行，为了是纪念我。 Saudara yang kasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 bukankah 们， roti yang kita pecah-pecahkan 是 ini 否我们刚才剥 adalah 开的饼，也就是 persekutuan kita dengan 我们跟 tubuh Kristus. 神的肉体 Amin. 合一 Mari 呢？ kita makan dalam 奉 nama 告主耶稣 Yesus. 基督的名，我们领受。 Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. 谢谢主耶稣，你的手 Oleh firman-Mu kami telah disembuhkan. Kita angkat cawan, kita Nama angkat Bapak tinggi-tinggi. 把它举高。 Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 饭后也照样拿起杯来，又 cawan 说 ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的 Berbuatlah 新 ini 约。 setiap kali kamu 你们每 minumnya. 逢所喝它的时 Menjadi 候， peringatan akan 要 aku. 如此行，为了是 Saudara yang kasih Tuhan,纪念 bukankah 我。 cawan pengucapan syukur 亲 yang 爱的弟兄姐 atasnya 妹们，我们把它个 kita 注谢的 ucapkan 时候， syukur 这个杯我们感 adalah 恩， persekutuan kita dengan darah 这 Kristus. 是我们和神所立 Amin. 的新约吗？ Mari kita 阿 minum 门。 dalam nama 让我们 Yesus. 领受奉主耶稣基督的名， Mari ucapkan syukur. Terima 献上我们 kasih 的感恩。 Tuhan. Terima kasih Tuhan. 我们感谢你，耶稣。Kinara masuk. Shikara masuk. Kinara masuk. Kinara masuk. Kinara masuk. Shikara bakoria ramai karama shikara mai ramai ramai ramai. Shikara shikara mai ramai ramai ramai. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Shikara bakoria ramai karama ramai ramai ramai. Bila tahun penuaian, bila tahun penuaian ini terjadi, digenapi di dalam kehidupan jemaatmu Tuhan. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan dalam nama Yesus. Umatmu menjadi alat dahsyat dalam tanganmu Tuhan, menjadi penuai-penuaimu dalam nama Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan. 谢谢你阿爸父。 Terima kasih Tuhan Yesus, 我感谢你主耶稣，颂赞荣耀感恩归于我的主，我感谢你主耶稣，我感谢你主耶稣，颂赞荣耀感恩归于我的主。 感谢你，主耶稣，颂赞荣耀感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀感恩归于我的主。颂赞荣耀感恩归于我的主。 颂赞荣耀，感恩归于我的主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。 Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu. 谢谢你的 Terima 同在，阿 kasih 爸 untuk 父。 kesembuhan yang 谢 Tuhan 谢我 telah 们所 berikan. 得到的医治。 Terima kasih untuk 谢谢 lawatanmu 你所 Tuhan. 给我们的 Terima 触 kasih 摸。 untuk 谢 terobosan-terobosan 谢 yang Tuhan 我 lakukan dalam 们 kehidupan 所有祷 pribadi. 告的答案在我们人 Lepas 生里面。 pribadi. Terima 每一个 kasih 人 untuk kelepasan. 谢谢你的 Terima 释放。 kasih untuk jawaban 谢谢 doa. 你回应的 Terima 祷 kasih 告 untuk。 pengurapanmu. 谢谢你的恩 Terima 膏 kasih 在我 untuk 们里面。 kekuatan 谢 baru. 谢你的新的 Terima 力 kasih 量 untuk。 pengharapan 谢谢我 baru. 们新的盼望 Dan。kami percaya 我们相 di 信， tahun 在 penuaian, 这丰收 tahun 之年， terobosan, 在 tahun 突破的一 multiplikasi. 年，主耶稣会加倍给我 Dalam nama 们。 Yesus, 奉主耶稣 kami 的名 terima，setiap 我们 janjimu. 领受你 Kami 所有 terima 的 setiap 承 berkat-mu 应许 Tuhan. 我们领受你的 Terjadi 祝福成 atas 就 kehidupan kami 在我 semua. 们的人生里面 umatmu， 你的所有的百 gerejamu 姓 di 里面， tempat 你的 ini 教会 Tuhan. 在这里面。 Haleluya. 哈利路亚！ Mari para suami-suami 让我们所有的新生们， angkat tanganmu di 把你 hadapan 的手 Tuhan. 在神的面前打开， Ya suami-suami ini menerima pengurapan 让这 raja, 所有的新生们领受 nabi, 智慧，新的 hikmat, 一家之主 kebijaksanaan 智慧 yang 启 selalu 示， baru 新的 Tuhan 每一 berikan 天，耶稣赐予他们。 dan Tuhan berkati dengan 主耶 kesehatan 稣祝福他们 yang 的健康 sempurna, 完整的健康， membawa 完美的 keluarga 健 hidup 康， takut akan 带 Tuhan. 他们的家人 Dan 敬畏我们的神 segala，pekerjaan， 他们所有的工作 usaha， 他们的努力的， apapun yang 不管他们 rencanakan， 所计划的 Tuhan turut， 主耶稣 bekerja， 让他们 membuat 成就 kebaikan， 把美好的 keberhasilan， 给他们，成 keberuntungan， 就的给他们里面， rencana-rencana si 他们的 jahat， 需要的所有的魔鬼，我们要打败 dikakalkan， 我们要打败这些 panah-panah 魔 si 鬼， jahat， 所有的魔鬼， dihancurkan dalam nama 奉 Yesus. 主耶稣的名字被 Dan 打败， kami lebih dari seorang 我 pemenang. 们成为得胜者 Dan。berkat Abraham 那主耶亚伯拉罕的祝福、以撒的祝福 dan Israel， 还有以色列的祝 turun 福 ke atas 降下所有的先生们， suami-suami 在 dalam 先生 nama 们奉主耶 Yesus. 稣基督的名， Oleh para istri angkat 所有 tanganmu 的 di 太 hadapan 太，我们 Tuhan. 来把手举高。 Bapa dalam surga, 天方的父， jadikan istri di 让我们 tempat 把 ini 这些所 sebagai 有的太太 tiang 们成 doa. 为就是祷 tiang 告之 penolong 家， untuk 协 suami, 内助他们的先 keluarga 生、他们的家人。 Engkau jadikan 你 para 让 istri 他们 anggur 这 yang 些 manis 太太成为 di tengah 甜美的葡 keluarga. 萄树，在他们的 Engkau 家中， berkati 你给 kesehatan 他们一个健 mereka 康，他们 menjadi ibu yang 会 mendidik 成为可以 yang 教 mengajar 导小孩 anak-anak 的 untuk、hidup 教导 takut 他们 akan 家庭的 Tuhan. 敬畏神的。 Engkau 仪式 berkati setiap usaha 你祝福他 pekerjaan 们手边所 para 做的 istri. 太太 Engkau 们， berikan kemampuan, 你给他们力量， kekuatan 你给他们 untuk 力量 meraih setiap janjimu 让可以 Tuhan. 真来 Dan 取得 hikmat 你所有的 turun 承诺 atas。istri-istri 他的 tempat 智 ini. 慧也是降于给他 Dalam 们 nama Yesus. 奉主耶稣的 Amin. 名，我们 Anak-anak 阿 muda 门。年轻人的， Single parents, 还有单亲家 yang 庭 angkat tangan di 的， hadapan 那把你 Tuhan. 的手举高在 Anak-anak 神的 muda, 面前。年轻人 Tuhan 的， berikan 主 hati 耶 yang 稣 takut 把 akan 心 Tuhan. 敬畏神的 Hati 心在 yang 你里 mengasihi 面， engkau. 爱神的心在你 Engkau 们里 berikan 面。 keahlian 主耶稣给他们加技 keahlian 术，技术给他 keahlian 们，技术给他 dalam 们 hati，mereka 技术他们祝福 untuk 他们 melakukan 可以能够 setiap 成就 pekerjaan 他们所做的 dan 工 engkau 作 buat berbeda 他们会跟别人不一样 dengan，yang lain. 跟别人不一 Sebagaimana 样， kau mengurapi 因为你 Daniel, 恩高他们像 Sadrak, 但以 Mesak, 利一样 Abednego.，
Abednego 撒贝埃撒 10 kali lebih cerdas 10倍的更 dari 多 orang yang 比 lain. 起其他的人， Pengurapan 新的恩 untuk 膏， mengerjakan ini yang 然后可以 terbaik. 做最好的 menjadi 做出来， kepala 奉耶稣成为头， Bukan ekor. 也不是 Kau 尾， beri keberhasilan 所有的 keberuntungan. 成就在他们里面。 Dan yang penting Tuhan 重要的是 berikan pasangan 把他们赐下 yang 他们 dari Engkau 绝配的 dalam 配偶 nama， Yesus 奉告主耶稣的名 berikan，pasangan jodoh yang daripada 从 Engkau 神而来的配 dalam 偶， nama 奉主 Yesus 耶稣的名， dan hidup mereka memuliakan nama 他们 Tuhan. 的生活也荣耀神的名。 Single parents 单身家庭， kami percaya mereka tidak pernah 我 berjalan 们相信 sendiri. 他们不曾自己一个 Immanuel 人走过这个人生。以马内利， Tuhan 耶 menyertai 稣与他们同在。 tanganmu selalu menopang 主耶稣，你 mereka. 的杖、你的竿 Engkau 都施着 gembala 他 yang 们。 baik. 主耶稣，你是他们最好 Tidak 的牧 akan 者， kekurangan. 他们不缺乏。 Engkau memberikan tanah rumput yang hijau. 主耶稣，你把 Air 他们 tenang. 让他们有安 Dalam 息的 nama 地方 Yesus. 休息。奉耶稣 Hikmat 的 turun 名，智 untuk 慧 mendidik 降下 anak-anak，takut akan Tuhan. 让他们有敬畏神的儿 Kesehatan 女们健 sempurna 康、完 bagi 美的健 mereka. 康对于 Pada 他 Yesus 们。 Jemaat kita angkat tangan 让 di 所有 hadapan 的 Tuhan. 弟兄姐妹们， Kami 我们 ucap 把手 syukur ya 举高， Tuhan. 感谢神， Karena 感 kami 谢 telah 神， dilahirkan 我 untuk 们 menerima 已经 perjamuan kudus. Kami percaya 被 dengan 的 iman. 领受从神而来 Yang 的圣 sakit telah 餐，有 disembuhkan. 被动的被医治， Yang terikat 有 sudah 捆绑的主耶 dibebaskan. 稣释 Yang 放， beban berat 有重担 dalam 的 jabat doa. 主耶稣 Yang 回 ada 应他 masalah di 们， dalam keluarganya. 他们家庭。 Tuhan 主耶 kembalikan 稣加倍的还给他们 harmonisan,，原谅他 pulihkan 们，原谅他 pemulihan 们， keluarga 恢复他们。 dalam nama 奉告主耶 Yesus. 稣的名， terjadi 拯救 Keselamatan turun atas 救恩 setiap 降在他 keluarga 们的家 kami. 中。 Setiap keluarga kami 所有的我们的家人 diselamatkan 被拯救， di dalam nama 奉告主耶 Yesus. 稣基督的 Karena 名， ada saudara dan saya, 因为有你和我， keluarga kita 我们的家人 diberkati. 被祝福， Karena ada saudara dan 因为 saya, 有你和 keluarga 我， kita menjadi berkat. 我们的家 Satu 人被 diselamatkan, 祝福，可以成 seisi 为别人 rumah 的祝福。一个人被得救， diselamatkan. 全家被得 Jemaat 救。 Mandarin Service 在中文堂， CK7 GBIPRC 这个杜鹃给被 diberkati 被 Tuhan, 祝福满满，神 menjadi 祝福满满， berkat, 成为祝福， menjadi alat 成 terang 为 dan 神的 garam 器皿， dalam keluarga, 在家里。 tetangga, 在 lingkungan. 邻居，在四周 Apapun 围 yang，kerjakan 不管所做的都成 Demi 就 nama。Yesus. 奉告耶稣的名， Haleluya. 哈利路亚 Yang！percaya 我们信 katakan 着一起说， Amin, 阿 amin, 阿门， amin. 荣耀我们的神。 Haleluya. 给我们的主最热烈的掌声。Haleluya. 大家请坐。 Silakan 感谢主， duduk。 terima kasih Tuhan. 谢谢主，感谢 Terima 主。 kasih Naomi, terima kasih semuanya. Haleluya, haleluya. Sekarang adalah waktunya persembahan. Saya boleh persilahkan, kita boleh masing-masing mempersiapkan persembahan kita. 现在是奉献的时间，来，我请大家可以准备我们的奉献。Nanti setelah ibadah selesai, saya harap persembahannya baru dimasukin ke dalam kotaknya ya, supaya alurnya di sini jadi nggak saling tabrakan, ya. 结束的时候，我们可以把我们的奉献放到我们的奉献 box 那边。好的，来，请大家可以站起来好不好？我们一起来奉献祷告。Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita boleh angkat kantong persembahan kita, kita sama-sama berdoa. 我们一起来念，1、2、3，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩，我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，一是我的，这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚。Amin, amin. 请大家可以立奉献，请大家坐。Yang pertama, saya juga mau menyambut untuk pagi hari ini yang pertama kali datang ke ibadah Mandarin Service, boleh angkat tangannya. 有第一次来参加我们的教会吗？有没有？哦，是哦，真的有，欢迎欢迎欢迎欢迎来到我们的教会。 Ya, yang Selamat belakang Bapak datang. Ibu boleh beri salam, ya. Baik Bapak Ibu, seluruh gembala, PLT Gembala dan para pengerja dan jemaat ucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya, Pendeta Adi Saputra dan penerjemah Ibu Naomi. Ya, saya mewakili
Gembala dan seluruh pengucap juga mengucapkan kongsi facai, ya, Singnin Kuaile, Singnin Mungen. Nah, Bapak Ibu, kita akan merayakan Imlek Chinese New Year di minggu depan tanggal 9, ya Bapak Ibu. Nah, mungkin karena ruangan ini, ya, jadi kami mohon pengertian bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, boleh isi sebelah sini dulu, kemudian Bapak Ibu yang menggunakan kursi roda, kami sudah sediakan tempatnya di depan ini ya Bapak Ibu ya, di depan ini nanti mungkin bisa masuk dari pintu sana, ya. Pintu yang bagi pengguna kursi roda bisa masuk dari pintu sebelah sini, ya. Jadi yang kursi roda di depan. Nah, minggu depan kita akan dilayanin oleh Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto Simko Putra, Bapak Ibu, ya. Itu aja. Yuk kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Mari sebelum kita terima doa berkat, kita arahkan tangan kita untuk memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau telah kirimkan hamba-Mu, Pendeta Adi Putra, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Saat ini kami sepakat, kami mohonkan berkat Tuhan tercurah, urapan yang baru tercurah Tuhan. Kemana hamba-Mu melangkah, penyertaan Tuhan sempurna. Kemanapun hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, mujizat terjadi, penuaian terjadi ya Bapa. Berkati di dalam setiap keluarganya Tuhan. Keluarganya juga, seisi keluarganya, seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam setiap pekerjaannya Tuhan Yesus juga memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mohonkan berkat-Mu tercurah atas Ibu Naomi Tuhan yang telah menerjemahkannya. Berkati dia Tuhan dimanapun hamba-Mu melangkah. Penyertaan Tuhan sempurna. Mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Berkati juga setiap keluarganya ya Bapa. Kami percaya kerinduannya keluarga ini Tuhan. Satu keluarga boleh melayani Engkau Raja di atas segala raja ya Bapa. Juga keluarga besarnya diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat para jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Mereka ada yang sakit Tuhan telah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan ya Bapa. Kami percaya di tahun 2025 tahun penuaian kami ini adalah penuai-penuai-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa, kami minta kepadamu, biarlah seisi keluarga kami, keluarga besar kami diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekeliling kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami pulang ke rumah kami masing-masing. Mari para jemaat angkat tanganmu, kita akan terima berkat datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Shalom saudara. Banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini. Salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya. Karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain.
yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 上。